ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ। ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਹੈਲਥ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ IVF ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਸ਼ਾ ਕਿਰਨ IVF ਤੋਂ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਅਸਮਿਤਾ ਮਾਲਾ जी साडे नाल मौजूद ने। बहुत बहुत स्वागत है मैम। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सो मैम, जिथे जो आपां गल IVF ट्रीटमेंट की करते हैं, इनफर्टिलिटी की गल करते हैं, सवाल हरेक दे मन में बहुत सारे होंदे ने। हर कोई जानना चाहता इस प्रोसैस बारे, खास तौर पर जोड़े निसंतान जोड़े ने। पर कई सवाल साडे कोल इस तरह के भी आते जिन्होंने सुन के सानू भी लगता है कि ये किस तरह का सवाल है। सो सवाल एक मैं शुरुआत में लेना चाहूँगी कि किसी का सवाल आया कि जेकर IVF के नाल निसंतान जोड़े नूं बच्चा मिल सकता है, तो कि IVF के नाल मुंडा होने के चांसिस भी हो सकते हैं? क्योंकि ज़्यादातर लोगों के मन च ये भी है शायद कि IVF ट्रीटमेंट है तो शायद भी अपनी पसंद के नाल असी बच्चा जो है मुंडा चाहिए तो मुंडा भी लै सकते, कि यह जी पॉसिबिलिटीज़ भी ने? हरजोत जी, ये सवाल असी आम तौर पर ज़्यादा नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन फेस करते हैं जी। सब नूं लगता है कि IVF दे नाल जे संतान असी कर सकते हैं, रब की रजा दे अगेंस्ट जाके चीज़ां कर सकते हैं, तो कि मनचाहा बच्चा भी कर सकते हैं। जी जी। इस चीज़ के बारे में बहुत क्लीयरली दसना चाहांगी कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं होंदी हैगी जी। जो तकनीकां जिस तरीके नाल असी बच्चा करते हैं, उहदे विच बच्चे की कोशिश होंदी है, उहदे विच मुंडा ते कुड़ी दा चयन उस तकनीक नाल नहीं हो सकता हैगा। जी जी बिल्कुल। सो अपने इसी प्रोग्राम दे नाल असी क्लीयर करना चाहते हैं कि है जी कोई टैक्नोलॉजी नहीं होंदी है भी जिस नाल तुसी कहो कि अगर असी IVF करवा रहे हैं तो अपना मन चाहा मतलब असी जेंडर दे विच अपनी पसंद रखिए कि सानू लड़की चाहिए है या लड़का, ऐसा नहीं होंदा। सो औलाद जिहड़ी है रब दा आशीर्वाद हुंदा है। सो चाहे कुड़ी होवे चाहे मुंडा, सानू सिर मत्थे रब के कबूलना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चा अपनी किस्मत लैके आउंदा। ते अगे आपां इस प्रोसैस की जदों गल करते हैं तो किन्ने कुछ चांसिस रहते हैं कि जो IVF ट्रीटमेंट कोई करवाता है तो ट्विंस होण या ट्रिपलेट्स होण, किस तरह की स्थिति बनती है जब इस तरह का समीकरण बनते हैं? IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी का इलाज जदों एक जोड़ा करांदा है, उहदे विच रिजल्ट पॉजिटिव आने के चांसिस तकरीबन 40 तो 50% होंदे हैं। कहण दा भाव हैगा कि जे असी पूरी तसल्ली बख्श 10 कपल्स का काम अज शुरू किया है, उहदे विचों 4 या 5 का रिजल्ट पॉजिटिव आऊगा, 5 मरीज फिर साडे मूरे नैगेटिव रिजल्ट लैके बैठे होणगे। ते कहण दा मतलब यही हैगा कि प्रेगनेंसी होना इटसेल्फ इज अ गॉड्स ग्रेस। उस दे विच तुसी जिस तरीके नाल सोचदे हो कि सब कुछ अपना मनचाहा हो जाए, वो चीज़ नहीं होंदी हैगी। असी जदों प्रेगनेंसी लई कोशिश करते हाँ तो मोस्टली असी हर कपल की एज प्रोफाइल के केस के हिसाब नाल कोशिश करते हैं, क्योंकि इंसान का शरीर जो है, एक औरत का शरीर रब ने जो बनाया है वो एक बच्चा 9 महीने पालन लई बनाया हैगा जी। उस चीज़ लई असी कोशिश करते हैं जदों एम्ब्रीओ यानी भ्रूण वापस यूट्रस विच रखिया जाता है तो 1 या वध तो वध 2, इस तो ज़्यादा ना रखे जान जी। कोशिश आई रहिंदी है कि बेस्ट क्वालिटी या ब्लास्टोसिस्ट कल्चर किया होया एम्ब्रीओ इक्को ही रखिया जाए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैक्सिमम चांसिस ऑफ प्रेगनेंसी आते हैं, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ही प्रेगनेंसी आने ਦੇ 99% चांसिस होंगे हैं। 1% फिर भी रब की रजा नाल कई बार वो एक भ्रूण भी स्प्लिट होके 2 विच हो जाता है, जो आइडेंटिकल ट्विंस बनाते हैं। जिथे असी 2 या उस तो वध भ्रूण रखण की गल करते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20% चांस होंदा है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी इन मल्टीपल ऑफ ट्विंस या उस तो ज़्यादा भ्रूण जे रखे गए हैं तो ट्रिपलेट्स। जी जी। असी बहुत हद मार के हर चीज़ नूं बहुत क्लोजली मॉनिटर करके ट्विंस जे रखते हाँ तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी 80% चांस होंदा है प्री टर्म डिलीवरी का। प्री टर्म डिलीवरी करके कई बार इदां दी सिचुएशन आ जाती है कि इन्नी मेहनत किया होया बच्चा जदों ICU ट्यूबां ते पिया होया देखते हैं तो साडा दिल टुटदा है कि इक्को ही बच्चा होंदा तो पूरे 9 महीने ते भी हो सकता सी। तो लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस नूं देखते हुए वी ट्राई प्रेगनेंसी जो होए सिंगलटन होए ते हेल्दी बच्चा आवे जी। फिर भी कई बार फेल्ड केसेस या मजबूरी या एज फैक्टर नूं देखते हुए जदों असी मल्टीपल एम्ब्रीओज ट्रांसफर करते हैं तो ट्विन प्रेगनेंसीज आ जांदियां ने, जिसका रेशो असी देखिए तो 10 चों 1 प्रेगनेंसी ट्विंस दी आंदी है।
ਉਸ ਟਵਿਨਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਜਿੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੈਲ ਇਕਵਿਪਡ ਹਾਇਰ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਟਰਮ ਬੱਚੇ ਦੋਨਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈਲਦੀ ਮਦਰ ਤੇ ਹੈਲਦੀ ਬੱਚੇ ਘਰ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਾਰ ਕਪਲਸ ਨੂੰ ਸਾਲ IVF ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੰਗਲ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਸਲਾਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹਰ ਸਲਾਹ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਨਿਸੰਤਾਨ ਜੋੜਾ ਹੈ, ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜੋ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी आज दे दिन कोई बहुत ज़्यादा गूढ़ी टेक्निक नहीं बची हैगी जी। ये बहुत ही सिंपलीफाइड फॉर्म में आ गई हैगी, दवाइयाँ बहुत रिफाइन हो गई हैगी, मशीनरी बहुत हाई एंड आ गई हैगी जी, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ IVF ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ 2009 ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਮਸਾ 20 ਤੋਂ 30% ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਐਮਬਰੀਓਜ਼ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਲਚਰ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੜਾਵ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਕਅਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਬਰੀਓਜ਼ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਸਾਈਕਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਪੂਰਾ IVF ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਫਰੋਜ਼ਨ ਐਮਬਰੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਐਮਬਰੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਚਾਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਤੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਜੇ ਅਸੀਂ IVF ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਤੇ देयर आर 4 ਮੇਜਰ ਸਟੈਪਸ ਹੀਅਰ। ਪਹਿਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਰਕਅਪ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ IVF ਸਾਈਕਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਫਾਈਨ ਟਿਊਨਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਸ ਡੋਜ਼ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਸੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਅੰਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਦੇ ਡੇਲੀ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਡੇਦਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਗ ਪਿਕਅਪ ਜਾਂ ਓਸਾਈਟ ਰਿਟਰੀਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਗਾਈਡਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਚੀਰ ਫਾੜ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਈ ਚੁਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਡੇ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸਕਸ਼ਨ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਲੈਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅੰਡੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਉਨ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ IVF ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕਸੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਘੱਟ ਹੈਗੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਅੰਡੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫੇਲੀਅਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕਸੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਚੱਕ ਕੇ ਸੂਈ ਨਾਲ ਅੰਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਸ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ 72 ਤੋਂ 96 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਗਰੋ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਰੂਣ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਰੂਣ ਇਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ 'ਚ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਮਬਰੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਮਬਰੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਿੰਗ ਅ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੀਟਾ HCG ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਠਹਿਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੀ ਹੈ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਨੋਰਮਲੀ ਇੰਨੀਆਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਪਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮਲੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਉਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕਪਲਸ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੰਗ ਏਜ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕਪਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਟਾਈਮਲੀ ਜਦ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ? ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਈ ਕਪਲਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਈ ਕਪਲਸ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਕਪਲ ਦਾ। ਜੀ, ਜੇ ਵਾਈਫ ਦੀ ਏਜ 30 ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਫॉर ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕਅਪਸ ਕਰਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਇਓ ਪ੍ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਅਨਮੈਰਿਡ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਡੇ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਮੈਰਿਡ ਕਪਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਐਮਬ੍ਰੀਓਜ਼ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ 36 ਸਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਭਰੂਣ ਜਾਂ ਅੰਡਾ ਉਹ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗੂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਏਜਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ 35 ਐਂਡ ਅਬਵ। ਇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਤੇ ਗੂਗਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੀਮੇਲ EMPLOYEES ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਫਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੀ, ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਫੇਸ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਚਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕਿ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਔਲਾਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ, ਵਾਈਫ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰੂਟੀਨ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ IVF ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ IVF ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ, ਅਗਰ ਲੇਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਕਪਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਈਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਫ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ IVF ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ? IVF ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ OPD ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। OPD ਬੇਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਓਗੇ, ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓਗੇ ਤੇ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ IVF ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਪਲ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 6 ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ, 4 ਤੋਂ 6 ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਸਬੈਂਡਸ ਕੈਨ ਬੀ ਵਰਕਿੰਗ, ਦ ਵਾਈਫ may need a little break
ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕਅਪ ਲਈ ਜਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਵਰਕਿੰਗ ਅਗੇਨ। ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ IVF ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਰਨ ਫਿਰਨਗੇ ਤੇ IVF ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਧਾਰਨਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵਨ ਹੈ working women who keep themselves busy in their routine have a better outcome, वो अपना स्ट्रेस लेवल बेटर मैनेज कर पाती हैं एज कंपेयर टू जो इस चीज़ ਨੂੰ एक धै बना ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਊ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਊ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਕਪਲ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ IVF ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਯੂਵ ਡਨ ਯੋਰ ਬੈਸਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਰਿਲੈਕਸ, ਕੀਪ yourself stress free, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬੈਟਰ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਏਜ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਏਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕਦੀ ਕੋਈ ਯੰਗ ਏਜ ਦਾ ਕਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏਜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਆ ਸੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਯੰਗ ਕਪਲਸ ਨੂੰ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਫੇਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਹੈਗੀ ਜੋ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਰੈਸ ਹੋਊਗੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਐਡਰੈਸ ਹੋਊਗੀ, ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਐਡਰੈਸ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਰ ਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਜੀ 25-30 ਸਾਲ ਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ 30 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਉਨੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ 35 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਏਜ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਫॉर ਦੀ ਸਕਸੈਸ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ IVF ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ TB ਕਰਕੇ ਟਿਊਬਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ IVF ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਮੇ ਬੀ 60% ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ 35 ਸਾਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉसी ਕਾਰਨ ਲਈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਦਾ IVF ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਰ ਮਚ ਲੈਸਰ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਜਾਂਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਰਹੂਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਏਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਕੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਏਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਂਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਬੁਖਾਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਏਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮਲੀ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਮਲੀ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਮ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੈਸਟ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਇੱਕ ਕਪਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਫਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਪਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਏਜ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ। ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 30 ਇਅਰਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਟੈਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਕਪਲ। ਕੁਝ ਵਾਈਫ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਅੰਡੇਦਾਨੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਿਊਬਲ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਿਊਬਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਦੇਅਰ ਜਨਰਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ 50% ਆਫ ਦੀ ਕਪਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੈਸਟ 50% ਆਫ ਦੀ ਕਪਲਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 100% ਨਾਰਮਲ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਨ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 30% ਆਫ ਦੀ ਕਪਲਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ? ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੋਡ ਆਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ, એનર્ਜੀ ਔਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਨਐਕਸਪਲੇਨ ਇਨਫਰਟਾਈਲ ਕਪਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ
ਇਹ 2-3 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਆਊਟ ਕਿ ਕੀ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟਡ ਰੀਜ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਮ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਪਲ ਆਂਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸਦਾ IVF ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਜੋ ਇੱਕ ਕਪਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਜ, ਸਿੰਪਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ IVF ਵੱਲ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ IUI ਸਾਈਕਲਸ 3 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਏ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਐਜ਼ ਅ ਕਪਲ 35 ਪਲੱਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬੈਸਟ ਜੋ ਸ਼ਾਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬਕਟ ਜੋ ਬੈਸਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਪਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਟਾਈਮਲੀ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਦ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦੀ ਨੂੰ ਫੇਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਫॉर ਅ ਫੀਮੇਲ ਫੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨਲੀ ਫਾਊਂਡ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਜੀ। ਅੰਡੇ ਨਾ ਬਣਨਾ, ਅੰਡੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਬਣਨਾ, ਅੰਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾ ਬਣਨਾ, ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ, ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣਾ, ਟਿਊਬਾਂ ਤੇ ਸੋਜਾ ਜਾਂ ਟਿਊਬਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਚ ਰਸੌਲੀਆਂ ਹੋਣਾ, चिल्ली प्रॉपर ना बनना, या टोटल हार्मोनल इंबैलेंस स्टेट होके सारी चीज़ों का मिक्स मैच होके थोड़ा थोड़ा हो रखा हैगा। ते ये मोटे मोटे फैक्टर्स हैगे जिहदे करके मोस्टली फीमेल इनफर्टिलिटी होंदी हैगी। जी जे मेल्स दे बारे गल करिए ते ओदे विचों 80% of the male factor is because of the semen problem, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ severe oligoasthenospermia यानी sperms ਦਾ count ਵੀ ਘਟਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ normal ਚਾਲ ਵਾਲੇ sperms ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਗੇ, normal genetic ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ sperms ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ 10% of the couples ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਨਿਲ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਲ ਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਏਜ਼ੋਸਪਰਮੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਪਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਟੈਸਟ ਹੋਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि नाड़ा ब्लॉक करके एजोस्पर्मिया दी कंडीशन आ रही है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि बन ही नहीं पा रहे हैं। ओके तो उस चीज़ के कारण हमें पता चल जाता है कि अगर ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया की वैरायटी है तो हम सुई से यदि स्पर्म्स निकालने की कोशिश करेंगे तो उस विधि से टीसा करके हम इक्सी के द्वारा अंडे को फर्टिलाइज करेंगे तो वो अंडा जो है फर्टिलाइज होके जेनेटिकली अपना बच्चा करन लायक हो जाते ने। जे नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया जेदे विच टीसा फेल हो गया है या टीसा नेगेटिव है, उहदे अंदर कोई शुक्राणु बन ही नहीं रहे हैं शरीर विच, इदां दे कपल्स नूं फिर डोनर सीमन या डोनर स्पर्म यूज करके प्रेगनेंसी वाल सोचना पैंदा। जी चलो तुसी ये तो दस्सिया कि किस कंडीशन ते आके डोनर स्पर्म दी लोड़ पैंदी है, पर आपां बेसिकली जदों गल करदे आ नॉर्मली गल करिए IVF ट्रीटमेंट दी तां जिहड़े आपां बजुर्गां दी गल कर रही है, हर परिवार दे विच बजुर्ग हुंदे, उन्हां दा सवाल ये हुंदा कि बच्चा साडा अपना होएगा, साडे परिवार दा ही होएगा। सो ये सवाल भी बड़ा वड्डा बनिया रहिंदा है क्योंकि उन्हां नूं लगदा है कि मैडिकली असीं कर रहे हां तां शायद ये जो बच्चा होएगा ये साडा अपना बच्चा, अपना खून नहीं होएगा साडा। देखिए IVF सेंटर्स में बहुत से कपल्स इस क्वेश्चन मार्क के साथ आते हैं कि IVF हुआ है तो हमारा अपना बच्चा नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। आपको काउंसलिंग सेशन के दौरान प्रॉपर्ली बताया जाता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और किस तरीके से आपके लिए एम्ब्रियो बनाया जाएगा और उसमें क्या जेनेटिक मटेरियल यूज़ किया जा रहा है। अगर आपको प्रॉमिस किया गया है कि आपका अपना जेनेटिक मटेरियल यूज़ किया जा रहा है तो आपको विश्वास होना चाहिए कि हाँ वो आपका अपना बच्चा है। जी
अगर डोनर की जरूरत पड़ती है तो वो आपकी परमिशन के बगैर हम नहीं कर सकते हैं। जी जी, आपकी परमिशन से ही डोनर लिया जाता है और डोनर का क्या प्रोफाइल है वो भी आपको बताया जाता है। जी बिल्कुल, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਜਵਾਬ ਕਲੀਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਮ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।